મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદના ચાંગોદરમાં મેટર કંપની દ્વારા નિર્મિત દેશના સૌપ્રથમ ગિયર્ડ ઇલેક્ટ્રિક મોટર બાઇક પ્લાન્ટનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ બાઇક વિશે ઊંડાણપૂર્વક જાણકારી મેળવી હતી. મેટર કંપની દ્વારા મુખ્યમંત્રીના હસ્તે રાજ્યના પોલીસ વિભાગ તેમજ ગીર રેન્જર્સ માટે એક ઇલેક્ટ્રિક બાઇક પણ અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. કંપની દ્વારા મેક ઇન ઇન્ડિયા અને ઇનોવેટિવ ઇન્ડિયા આધારિત નેક્સ્ટ જનરેશન પ્લાન્ટ થકી વાર્ષિક 1.20 લાખ જેટલા યુનિટનું ઉત્પાદન કરવામાં આવશે. थैंक यू वेरी मच. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर सहाय को जो आके कुछ शब्द कहें. सर, मे आई प्लीज इनवाइट यू टू डिलीवर द ओपनिंग रिमार्क्स. थैंक यू. 2 minutes. Yep. Namaskar. Good morning, Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Shri Govind Kaka, that I also have known for quite a while now, founders of Matter over here, so happy to be back here, and thank you for asking me, जो आपने मुझे ये मौका दिया, ये कुछ चंद बातें करने के लिए आपके बारे में और मैटर के बारे में. जो सफ़र जो है हमारा जर्नी शुरू हुआ था करीब 6 साल पहले, जब मोहल भाई एंड अरुण had come to IIM Ahmedabad at that time कि ये हमारा आइडिया है और हमें ये चालू करना है और आप हमारे साथ काम कर सकते हैं कि नहीं. तो द फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क्ड देम वाज कि भाई आपका विज़न क्या है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं. तो इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग कि ये लोग की आकांक्षा ये थे कि वो इंडिया में, भारत में मेक इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड, ये इनकी मनसा थी, ये इनकी ख्वाहिश थी. एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो है ये हमेशा इनका विश्वास रहा है कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का विकास होना चाहिए इंडिया में. एंड एज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस जो है इन्होंने बहुत सारे पेटेंट्स फाइल किए हैं. 68 पेटेंट्स तो इनको ऑलरेडी ग्रांट हो गए हैं एंड 350 के ऊपर फाइल किया है इन्होंने. आपको ये मालूम होना चाहिए दैट फॉर अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इन इंडिया ये अद्भुत है. एंड इन द ऑटोमोटिव स्पेस जो है इनके बराबरी का, इनके टक्कर का अभी और कोई नहीं है. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद देम, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बट एज अ प्रोफेसर इस क्षेत्र को जब मैं देखता हूँ तो ज़्यादातर जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में हैं, बहुत लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं चीज़ें बनाने की विदाउट द इन डेप्थ नॉलेज कि वो क्या बना रहे हैं. लेकिन ये टीम है जिन्होंने अपना दिल और दिमाग लगाया है ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि इन माई व्यू इट इज़ अनपैरेलल्ड. देयर इज़ नो इक्वल. इनके जिस कस्टमर सेगमेंट के लिए इन्होंने बनाया है ये बहुत ही बढ़िया गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट है. एंड अनलाइक सम अदर प्रोडक्ट्स जो इस मार्केट में हैं, मेरे ख्याल से ग्राहकों को कभी इसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं होगा. इफ़ एनीथिंग दे विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड. जो प्रोडक्ट है जो आपने देखा है मैटर एरा, इस कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है.
और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर आप लैंडस्केप देखें तो ये इंडिया का पहला गियर्ड मोटरसाइकिल है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में गियर नहीं होते हैं, इसमें गियर है। उसके कई वजह हैं। इट्स अ यूनिक डिज़ाइन। इट ऑल्सो हैज़ अ एक्टिव लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो कि पहली बार जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आई है। हाइपर शिफ्ट गियर बॉक्स भी है। बहुत सारे इसमें ऐसे तत्व हैं जो आपको और कोई मोटरसाइकिल में नहीं मिलेंगी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में नहीं मिलेंगे। मेरा विश्वास है दैट बिकॉज ऑफ दिस ये मोटरसाइकिल जो है, जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, इनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, स्केल पकड़ेगा, तो इसकी बिक्री भी खूब होगी। एंड द होप इज़ कि 3-4 साल में जो है मैटर मोटर वर्क्स की मैटर एरा इज़ द मार्केट लीडर इन दिस स्पेस। एंड अगेन एज अ प्रोफेसर आई कैन टेल यू कि इनके चांसेस हाई इसलिए हैं क्योंकि जो इनकम्बेंट होते हैं, जो आईसी इंजन बना रहे होते हैं, उनका इतना निवेश जो है उनके एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में होता है कि उनके लिए शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ईवी स्पेस में जो हैं वो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स जो हैं, जो इंटरनल कंबस्शन इंजीनियरिंग वाले बना रहे हैं मोटरसाइकिल, खास करके स्कूटर तो बहुत लोग बना रहे हैं, बट मोटरसाइकिल जो है वो लाना नहीं चाहते हैं या बनाने में अभी समक्ष नहीं है। तो 2-3 साल का विंडो है जिसमें मैटर को जो है थोड़ा वेग पकड़ना है, मार्केट शेयर लेना है। लाइक अ गुड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका एक्सेलरेशन बहुत ही बढ़िया है। अपने जवानी में, सो आई एम 60 years old बाय द वे, अपने जवानी में मैं कभी मोटरसाइकिल चलाता था। तो ये मोटरसाइकिल जब पहली बार मैंने चलाया तो मुझे लगा हाँ भाई परफॉर्मेंस है इसमें। एंड विद अ सर्टिफाइड रेंज ऑफ 170 किलोमीटर्स, हाईएस्ट इन इट्स क्लास, दैट मीन्स आपको 130 से 140 तो मिलेगा ही। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ 5 amp ऑन बोर्ड चार्जर। बहुत सारे एक्युलेट्स मिले हैं, अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड नाउ द टास्क इज़ टू स्केल and to do some good awareness campaigns, but to scale in a measured fashion so that sustainable है। हम अभी इनके एक टीम मेंबर से बात कर रहे थे। by the way इनका बहुत स्टेबल टीम है, which I think augurs well for the future। इनके एक टीम मेंबर से बात कर रहे थे कि and I asked him कि भाई आपने, and he has joined them recently, कि आप इनसे क्यों जुड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि इनका एक लॉन्ग टर्म विजन है, टेक्नोलॉजी है, मेक इन इंडिया है, एंड इट्स वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन इट्स कैटेगरी दैट इज थिंकिंग दैट वे, एंड दैट ही लाइक्स दैट। एंड ही ऑल्सो सेड कि कभी कभी इन्हें लगता है कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस है। लॉन्ग टर्म इज कंसिस्ट ऑफ मैनी शॉर्ट टर्म्स, 3 महीना, 1 महीना, 3 महीना, सो दैट द नेक्स्ट 12 months में क्या होंगे। तो आई एम रियली हैप्पी दैट देयर इज़ अ न्यू टीम मेंबर हु इज़ ऑल्सो एडिंग सम वैल्यू इन हिज ओन वे। And I'm now even more sure that this company has a great future. And thank you very much. Thank you, Professor. Thank you for saying the kind words and giving us a target to be the India's leader. With this, I would invite Honorable Member of Parliament, Shri Govind Bhai Dholakia ji, to come on stage and say a few words. Sir, please. No, this side. Sir, this side. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति देव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर् गायन्ति यां सामगां ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः
દેવાય તસ્મૈ નમઃ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. એટલે તમને જય બોલવા જેવું ન લાગ્યું? બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પરફેક્ટ. માન્ય શ્રી આપણા ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબ શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, શ્રી અરવિંદ સહાય સાહેબ અને મોહલભાઈની સાથે આખી એની ટીમ, આપ સૌ પધારેલા વિશિષ્ટ મહાનુભાવો, વેલ વિશેર, ફેમિલી મેમ્બરો, સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન એવા પરમાત્માને પ્રણામ. નમસ્તે મિત્રો. આ જગતમાં સૃષ્ટિમાં કરતું અકર્તું ને અન્યથા કરતું ઈશ્વર છે અને ઈશ્વરની યોજનાથી આ સૃષ્ટિ ચાલી રહી છે. આપણા જ્યારે સદભાગ્ય હોય તો ઈશ્વર આપણને એવા, એને તો કરવું જોઈએ ઈશ્વરને તો, પણ એવા કામ કરવા આપણને પ્રેરે, આપણને ઈ બોક્સમાં મૂકે એવા ભાગ્યશાળી આજે મોહલભાઈ અને એની આખી ટીમ કે આ ભગવાનને તો આ કરવું જ હતું, કારણ કે ગુજરાતમાં કોઈના પુણ્યનો પ્રતાપ કામ કરી રહ્યો છે. એ પુણ્યના પ્રતાપે ગુજરાતમાં તો આ એચિવમેન્ટ ભગવાને કરવાનું જ હતું, પણ આ એચિવમેન્ટ જેમ આ લોકોને મોહલભાઈ ને એની આખી ટીમને જે આપ્યું છે એ બદલ આપણે એમને શુભેચ્છા સાથે ધન્યવાદ આપીએ. અને કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી, એટલે એમણે જે કરી બતાવ્યું, ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી પણ એમણે કરી બતાવ્યું. અને માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે છે કે આપણે બધું જે કાંઈ બનાવો એ ભારતના વિકાસ, મેડ ઇન ઇન્ડિયા. તો હમણાં રસ્તામાં અમારે વાત થતી હતી તો કે મેડ ઇન ઇન્ડિયા તો છે, આખું આ જે વ્હીકલ છે, મોટરસાયકલ છે, એ આખું મેડ ઇન ઇન્ડિયામાં જ બનાવ્યું એટલું નહીં, મેડ ઇન ગુજરાતમાં બનાવ્યું, અને એ પણ આખા વિશ્વ લેવલનું. એ બદલ અમે વડીલ તરીકે ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ. અને ફરીથી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત, નમસ્તે. Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. And with this, I would like to invite the Chief Minister, sir, to come and say the good words. Sir. મેટર એનર્જીના નવા ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અમારા વડીલ મુરબ્બી અને રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા, કંપનીના સ્થાપક શ્રી મેહુલ લાલભાઈ, શ્રી અરુણ પ્રતાપસિંહ, શ્રી શરણબાબુ, શ્રી અરવિંદ સહાય, શ્રી કુમાર પ્રસાદ તલ્લિકાપલ્લી, મારી સામે આજ વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ, આજ વિસ્તારના જિલ્લાના અધ્યક્ષ શૈલેષભાઈ, પૂર્વ અધ્યક્ષ હર્ષદગીરી, મેટર એનર્જીના સૌ કર્મયોગીઓ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, આપ સૌને મારા નમસ્કાર. આજે ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્રિના દુર્ગાષ્ટમી પ્રસંગે આપ સૌને દુર્ગાષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. ગોવિંદભાઈએ કીધું કે ગીતાનો શ્લોક એ બોલે
પણ મેં કહું અહીંયા અમને બધાને સમજણ પડવી જોઈએ ને તમે શું બોલી ગયા એ સમજાય તો પછી જોરથી જય શ્રી કૃષ્ણ બોલીએ કે જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય જોરથી બોલીએ પણ અમને સમજાવવું તો જોઈએ ને. એટલે મેં કહું તમારે શ્લોક બોલવાનો, એનો અર્થ સમજાવવાનો અને પછી જય બોલાવવાની, તો જુઓ કેવી જય જોરથી આવે છે. આજથી ચાલુ હવે સમજાવશે, કારણ કે આપણે બધાને સમજી શકીએ છીએ પણ કરી નથી શકતા. ભારત આજે વિશ્વની 5મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની ગયું છે અને વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ત્રીજી ટર્મ મોદી 3.0માં આપણે ત્રીજી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. દેશની આ વિકાસ યાત્રામાં ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરનું ઘણું મોટું યોગદાન છે. ગયા વર્ષે લગભગ 12%ના ગ્રોથ સાથે આ સેક્ટરે વિકાસ કર્યો છે. મોદી સાહેબે આપેલા મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેક ફોર ધ વર્લ્ડના મંત્રને આપણે વિવિધ ઉદ્યોગ, ઉત્પાદન એકમો અને વર્લ્ડ ક્લાસ પ્રોડક્ટથી સાકાર કરી રહ્યા છે અને આપણું એક્સપોર્ટ પણ વધી રહ્યું છે. દેશની ઓટોમોટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ હવે તો વિશ્વ સાથે હરીફાઈ કરવા સજ્જ બની રહી છે. આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ સમયની સાથે બદલાવો આવ્યા છે. એક સમયે પેટ્રોલ ડીઝલથી ચાલતા વાહનોનું સ્થાન આજે ગ્રીન ક્લીન ફ્યુઅલ એવા સીએનજી આધારિત વાહનોએ લીધું છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી હવે તો એનાથી પણ 2 ડગલા આગળ ચાલીને ગ્રીન ગ્રોથ આગળ ધપાવતા ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ સેક્ટરને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. દેશનું યુવાધન ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીને ઈવી સેક્ટરને વધુ વેગવાન બનાવે તે માટે મોદી સાહેબે ઇનોવેટિવ ઇન ઇન્ડિયા મંત્ર આપ્યો છે. ઇનોવેટિવ ઇન ઇન્ડિયાનો મંત્ર ગુજરાતમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ હબથી પાર પાડવા મેટર કંપની દ્વારા ઈવી મેન્યુફેક્ચરિંગનો નવો પ્લાન્ટ આજથી કાર્યરત થવાનો છે. મને જણાવ્યું અને અત્યારે અમે સાથે હતા ત્યારે કે ભાઈ આ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં, હમણાં અહીંયાથી પ્રોફેસર સાહેબે કહેતા હતા કે ભાઈ આ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં ક્યારેય ગેર હોતા નહોતા. આ કંપની પહેલી વાર ઈવી બાઇકમાં આ ગિયર વાળું મોડેલ બહાર પાડી રહી છે. મેટર કંપની અને તેમના સૌ યુવા ઇનોવેટર્સને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ભારતની ઈવી ગ્રોથ સ્ટોરીમાં તેમનું યોગદાન અગ્રેસર રહે તેવી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એવા આગવા વિઝનરી લીડર છે કે બદલાતા હવાનો રૂખ પારખીને તે દિશામાં દેશને આગળ લઈ જવામાં તેઓ હંમેશા અગ્રેસર રહ્યા છે. તેમણે પર્યાવરણના જતનની સાથે વિકાસને હંમેશા પ્રાયોરિટી આપી છે. વિશ્વભરના દેશોને એનર્જી સિક્યોરિટી સેક્ટરમાં તેમણે આપેલા વન અર્થ, વન સન, વન ગ્રીડના મંત્રને સ્વીકાર્યો છે. તેમના જ નેતૃત્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સોલાર એલાયન્સની પણ શરૂઆત થઈ છે. દેશના નાગરિકો અને ઉદ્યોગોની ઉર્જા જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને ઉર્જા સુરક્ષા નિશ્ચિત કરવા માટે તેમણે રિન્યુએબલ ઉર્જા ક્ષમતા વધારવા પર ખૂબ ભાર મૂક્યો છે. એટલું જ નહીં, ગ્રીન ગ્રોથની નેમ પાર પાડવા પણ તેમના દિશા દર્શનમાં ભારતે પાછલા 10 વર્ષમાં અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. આપણી સોલાર એનર્જીની કેપેસિટી 2014માં જે 2.8 ગીગાવોટ હતી ને આજે વધીને 102.5 ગીગાવોટ થઈ છે. 10 વર્ષમાં કેટલો મોટો બદલાવ છે. આપણી સોલર એનર્જીની કેપેસિટી ની સાથે સાથે વિન્ડ એનર્જીની કેપેસિટી પણ બમણેથી વધુ થઈ છે.
સોલાર એનર્જીને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા, લોકો પોતાના ઘર ઉપર રૂફટોપ લગાવીને ઉર્જા ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભર બને તે માટે પીએમ સૂર્ય ઘર મફત વીજળી યોજના શરૂ કરી છે અને દેશમાં 11 લાખથી વધુ પરિવારોએ આ યોજનાનો લાભ પણ લીધો છે. દેશમાં સોલર રૂફટોપની ક્ષમતા 2016માં માત્ર 9 ગીગાવોટ હતી, તે આજે વધીને 98 ગીગાવોટ થઈ છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગ્રીન અને ક્લીન એનર્જીને પ્રોત્સાહન આપવા ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશન શરૂ કરાવ્યું છે અને 4.5 લાખ ટન ગ્રીન હાઇડ્રોજન દર વર્ષે ઉત્પાદન માટે બજેટમાં પણ 2240 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરી છે. દેશના બિનપરંપરાગત ઉર્જાના બધા સ્ત્રોતને ક્ષમતા જાન્યુઆરી 2025માં 217.62 ગીગાવોટે પહોંચી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો રિન્યુએબલ ઉર્જા ઉત્પાદન કરતો દેશ બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. બદલાતા સમય સાથે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલના ક્ષેત્રમાં પણ ભારત વિશ્વમાં અગ્રેસર બને તે માટે વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ખાસ નીતિ પણ બની છે અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ઊભું થયું છે. પાછલા 10 વર્ષમાં ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલના વેચાણમાં 640 ગણાની વૃદ્ધિ સાથે ગયા એક જ વર્ષમાં 17 લાખ જેટલા ઈવીનું વેચાણ થયું છે. ગુજરાત ઈવી મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે રાજ્યમાં ઈવી ઉત્પાદન અને ઈવી મોબિલિટીને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે ઈવી પોલિસી 2021 અને આત્મનિર્ભર ગુજરાત યોજના દ્વારા ઈવી ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપણે આપી રહ્યા છીએ. ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ માટે ખૂબ જ જરૂરી એવા બેટરી અને લિથિયમ આયન સેલના ઉત્પાદનના એકમો પણ આપણા ત્યાં શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે. આજે ક્લાઇમેટ ચેન્જનો મોટો પડકાર આપણી સામે છે, તો તેને નાથવા સાથે કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઘટાડવા ગ્રીન ગ્રોથ અને ઈવીને હાથ વગો આપણો ઉપાય છે. ગ્રીન ગ્રોથ એન્વાયરમેન્ટ માટે સરકાર ઈ મોબિલિટીને વેગ આપે છે, સાથે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમમાં પણ 800 જેટલી ઈવી બસો આજે ગુજરાતમાં કાર્યરત છે. ઈવીને અપાતા પ્રોત્સાહનથી ગુજરાતમાં ઈવી વપરાશને પણ વધ્યો છે અને સાથે સાથે 2,64,000 ઈવી રજીસ્ટર થયા છે અને ઈવી ચાર્જિંગ સ્ટેશનનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ આપણે વધારી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ વિકસિત ભારત 2047નું લક્ષ્ય આપણને આપ્યું છે. આપણે તે લક્ષ્ય સિદ્ધિ કરવા માટે ગ્રીન ક્લીન અને પર્યાવરણ પ્રિય ગુજરાત બનાવવા સંકલ્પબદ્ધ થઈએ તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you, sir. Thank you so much for, saying those kind words and telling us about the great things the state of Gujarat is doing. अब इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए और सभी मेहमानों को आभार व्यक्त करने के लिए मैं हमारे सीईओ और फाउंडर मोहल भाई को रिक्वेस्ट करता हूं वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए. मोहल भाई. माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय सांसद श्री गोविंद भाई धोलकिया, प्रोफेसर अरविंद सहाय, एस्टीम्ड डिग्निटरीज, पार्टनर्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स. आज हूँ सौ प्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्रीनो हृदयपूर्वक आभार मानु छूँ. साहेब, आज आपनी हाजरी अमरा बधा माटे खूब ज गर्वनी बात है. तमारी उपस्थितिए गुजरातनो विकास अने परिवर्तन माटे आपनु कमिटमेंट दर्शाव्युं छे. आपनी विजनरी लीडरशिप, इनोवेशन में विश्वास अने हमेशा नवा गुजरातनी भावना ने जाळवी राखवा बदल आपनो आभार छे. हूँ माननीय श्री गोविंदभाई धोलकियानो हृदयपूर्वक आभार मानु छूं. गुजरातना नाना गामथी डायमंड इंडस्ट्रीना बिजनेस टाइकून बनवा सुधी आपनो सफर खूब ज प्रेरणादायक है. तमारी उपस्थितिथी आज आ प्रसंग वधु चमकी उठ्यो छे. I would also like to sincerely thank Professor Arvind Sahai
From the very beginning, you have stood by us as a mentor, a guide, and partner, encouraging us to think bigger and go further. Your belief in us has been a constant source of strength, and we are truly grateful for your support and wisdom. To all the esteemed dignitaries, partners, friends, and well-wishers present here, your support and encouragement has given true meaning to our mission. Thank you for being with us. And to my Matter team, you are the driving force behind everything we have achieved. You turn challenges into opportunities and ideas into reality. This moment really, truly belongs to you. With the support and blessings of everyone gathered here, we will lead India's mobility transformation. We will be creating a cleaner and more sustainable future. We will be establishing new standards of manufacturing excellence. And overall, we will be establishing an innovation-first culture which is not driven just by technology, but it's really led by purpose. આજે મને આ જાહેરાત કરવામાં ખૂબ જ આનંદ આવે છે અને ખૂબ જ ગર્વ થાય છે કે અમે ગુજરાત સ્ટેટ લાયન કન્ઝર્વેશન સોસાયટી અને ગુજરાત પોલીસને મેટર એરા સમર્પિત કરી રહ્યા છીએ. હવે હું માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને સ્ટેજના બીજા ડિગ્નેટરીઝને ડોનેશન સેરેમનીમાં જોડાવાનું આમંત્રણ આપું છું.